فاتحة سيدنا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من دار الله الصالحين وعلى منهم وصحابه أجمعين ما إلى سبحانه الله من عيسى بن عباد الله وصول من القرآن ما إلى رسول العظيم وبهم قدم محمد بن علي وعلى وصوله القرآن ما إلى روحي ما إلى روحي سلم كلام سليم عبد الرحمن سلام محمد بن الربيع وصوله القرآن منتسب إليه ما إلى من كتاب إلى شيء سفينة النجاة سفينة النجاة وعامل فريق الحبيب أحمد بن شاطري وصوله وقروءه ثم وجميع سادتنا بعد العلم الكتاب سفينة النجاة شيخ سليم عبد المسلم حضرني وصوله وقروءه ثم إلى أرواح كافة الأولياء تعالى المشارق العظيمة مغاربها وبرها بحرها إن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينطق لهم إلى عليهم بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلوم منفعتهم في الدين والدنيا والآخرة وثم إلى أرواح والدنا ووالدهم خاصة وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين أما بأن الله تخشهم برحمة والمغفرة وسكن الجنة وبأن الله أنت الشفاء من كل داء والأمراض والأسقام ولنا ولكم ولمن أوصل بدعاء الشفاء أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعده سقما ونعلم برحمتك يا أرحم الراحمين وأن الله يفتح علينا فتور عارفين ويفرد مكرم وعلم تأويل بهنا رسول سبيل وأن الله يرزقنا وإياكم حسن الخاتم عند الموت بالخير في وعافية على هديه وعلى كل نية صالحة وعلى سلفنا صالحون اللهم ادخل نياتنا بنياتهم وأعمالنا بأعمالهم مقاصدنا مقاصدهم وعلومنا وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سير الفاتحة. العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كمالني حياة لي كمالك وعدد كماله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى من دعاء لا يسمع من نفس لا تسمع من لا ينفع. نعوذ بك من هؤلاء الأرباب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكير والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير وابتغاء مرضات قلبي وثوابه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini kembali kita dikumpul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita, majelis kita yang kemarin sempat libur, dan insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita di dalam kitab fikih Taqribus Salilah, masih berkaitan pembahasan tentang sunnah-sunnah ketika salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pemahaman kepada kita dan kita pun diberikan kemudahan untuk mengamalkan setiap ilmu yang Allah berikan kepada kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sambil kita duduk, sambil kita mendengar, sambil pula lisan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kemarin kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir di dalam rihlah dakwah majelis MTF untuk menghadiri acara dakwanya
Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syuraka bin Salim. Mudah-mudahan baik kita yang hadir maupun yang tidak hadir, insyaallah mendapatkan keberkahan daripada beliau. Dan tentu ini bagi kita khususnya untuk menambah motivasi kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok beliau ini memang untuk saat-saat ini harus ditampilkan. Sosoknya Habib Umar ini diantaranya harus ditampilkan untuk apa? Menggugah semangat orang-orang yang mungkin saat ini lemah di dalam imannya. Bagaimana tidak kita merasa mungkin sebagian kita nengok di di layarnya sudah luar biasa ya, dalam acara yang kita hadiri, dan kita lihat bagaimana antusias dari orang yang hadir itu untuk mendapatkan keberkahan dari beliau. Padahal kalau nak dikatakan salaman, solid, sarung. Tapi kenapa ini yang kita lihat antusiasnya orang untuk bisa hadir? Karena rasa cinta yang dari mana-mana hadir, yang dari Palembang kita tahan ke sana, kemudian dari negeri yang lain. Ini menunjukkan karena rasa cinta kepada beliau. Mudah-mudahan itu menjadikan kita juga cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena beliau ini sosok yang diceritakan kemarin sempat ada videonya, orang yang memang secara zahirnya penampilannya Rasulullah, sunnah dari secara zahir, pakaian, mulai dari tongkat semua. Lebih-lebih lagi akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul kita tidak panjang lebar, tapi paling tidak ini menjadikan motivasi bagi kita, momen bagi kita untuk memperbaiki keadaan diri kita ini. Siapalah kita ini? Siapalah kita ini? Berarti apa-apa. Tapi paling tidak kita dengan adanya cinta sama beliau, mengikat hubungan kita dengan beliau, agar paling tidak kita bisa dipanggil. Kalau di akhirat. Mungkin saat ini beliau secara langsung tak kenal sama kita mungkin, tapi pasti setiap kita yang ada rasa cinta sama orang soleh, kita akan diikat sama mereka. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama siapa yang kau cintai. Kita cinta sama orang soleh, walaupun kita bukan orang soleh, tapi karena rasa cinta itu yang akan menjadikan kita menjadi bagian dari mereka orang. Sebagaimana seorang badui datang kepada Nabi SAW, mengatakan, "Mata saya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Atau Nabi SAW, kalau ngomong hari kiamat, apa yang kau sudah siapkan untuk menghadap ke hari kiamat itu? Atau beliau, "Wahai Rasulullah, aku tidak menyiapkan apa-apa kecuali kecintaanku kepada Allah dan kecintaanku kepada Allah, kepada engkau Rasulullah SAW." Apa kata Nabi? "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dikumpulkan bersama siapa yang kau cintai. Kalau ada Nabi Muhammad. Jadi masyaallah hadirin, ini hubungan cinta ini tidak bisa diucapkan ucapan, mainnya hati. Tidak mainannya hati. Nah, yang tahu bagaimana kecintaan kita itu terhadap orang-orang soleh, bagaimana hati kita. Maka anak ingat omongan Nabi Umar kalau salah pas di Solo kalau salah itu. Untuk mendapatkan namanya hidayah, namanya taufik dari Allah, semua kebaikan itu tergantung bagaimana hati kita siap tak menerima. Kalau hati kita siap menerimanya, maka semua kebaikan itu akan datang. Makanya nengok beliau dia nangis sedih, kemudian rasa motivasi semangat untuk ibadah itu muncul. Tapi ingat, jangan cuma pada saat itu, tapi bagaimana kita bawa sampai balik ke rumah. Maka kata beliau, jangan dihalangi hati itu dengan apa yang ada di dalam hatimu berupa penyakit-penyakit hati. Kau tidak akan dapat kebaikan itu kalau kau masih nyimpan di dalam hatimu penyakit-penyakit hati. Jadi penghalang. Paham? Jadi penghalang. Hidayah itu untuk masuk, rasa cinta itu untuk masuk ke dalam hati kita, karena sebab penyakit hati itu menjadi penghalang. Contoh, tadi orang di dalam hatinya punya sifat hasud, punya sifat iri, punya sifat dengki, punya sifat dendam, punya sifat punya sifat sombong, segala macam penyakit hati. Kalau tidak kita buang, kalau kita tidak bersihkan, itu menjadi penghalang segala macam kebaikan yang kita dapat. Makanya ibadah kita tidak bisa khusyuk, kecintaan kita terhadap orang soleh tidak sempurna, tidak maksimal. Maka kami mengajak diri kami dan kita semua, yuk kita belajar.
berusaha bagaimana segala macam bentuk penyakit hati yang ada di dalam diri kita ini kita buang jauh-jauh, minta sama Allah agar Allah bersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati sehingga hidayah itu masuk ke dalam hati kita. Apa yang kita dengar dari orang soleh itu bukan cuma dengar baik, tapi makna semangat untuk ngamalkan. Semangat untuk ngamalkan. Habis Umar ngomong cai. Niat dalam hati, ya Allah, aku pengen melakukan itu. Amalan-amalan yang disampaikan oleh mereka orang itu adalah amalan-amalan yang diajar oleh Nabi dan mereka sendiri melakukannya. Bukan cuma mereka mengajak, tapi juga mereka melakukannya. Nah, sehingga kita ada perubahan. Maaf nih, untuk nasihat begitu. Kita majelis, setiap waktu ada waktu majelis. Tapi kok kenapa kebaikan di majelis itu tidak kita lakukan? Nasihat-nasihat ataupun amalan ataupun ilmu yang kita dapat tidak kita lakukan. Kenapa? Sebabnya. Nah, apa ini? Hati. Kita ini punya dosa, penyakit hati kita banyak. Kita minta sama Allah agar hidayah Allah itu terus ada di dalam hati kita. Cahaya Allah itu masuk kepada hati kita. Sehingga ketika hati ini bersih, mulutnya bersih. Ya. Ketika hatinya bersih, pandangannya bagus, lisannya bagus, telinganya akan bagus, perbuatannya jadi bagus kalau. Jadi ibadah itu yang tadi mungkin malas dia lakukan dengan hati yang bersih tadi gampang. Kan Nabi dari ngomong, kata Nabi SAW, di antara beratnya orang sholat subuh dan sholat isya itu secara berjamaah ke masjid, alhamdulillah dari karena ada penyakit hati yang namanya munafik. Siapa yang ngomong itu? Nabi. Jadi kalau orang saat ini alhamdulillah dari mudah-mudahan Allah jauhkan berat untuk ke masjid, untuk sholat berjamaah, ada subuh dan isya di antaranya apa? Dia khawatirkan ada sifat munafik di dalam diri itu. Berarti itu penyakit hati bukan? Penyakit hati. Nah, saya buat itu. Jadi padahal sholat berjamaah itu gampang untuk kita lakukan. Habib Umar itu mana tahu dari anak punya Waifar, Habib Syarif. Sehari ini beliau itu, kata beliau waktu beliau ditarik, itu tidurnya cuma 15 menit. Makanya kemarin anak ngobrol sama siapa, alangkah kuatnya fisik beliau itu. Jadwal itu padatnya dari pagi sampai ke malam. Ini kadang-kadang malam itu bukan malam yang singkat. Nanti kadang jam 12 sampai jam 1, pagi-pagi subuh jam 3, kadang setengah 4 ada di situ. Kapan tidur? 15 menit kata beliau. Tapi 15 menit itu memang kualitas tidur. Kalau kita ini kan beda tipis sama mereka orang itu. Kalau orang soleh itu kan dikit tidur, kita dikit-dikit nggak tidur. Cuman dalam kalimatnya baik. Dikit-dikit nak tidur, kalau dikit tidur. Sama lah seperti makan, uang dikit kalau makan, dikit-dikit nak makan. Itu beda tipis, tulisannya beda tipis, tapi dampaknya besar dampaknya. Itulah orang-orang soleh masyarakat hadirin. Jadi jangan pernah hilang dalam hati kita orang soleh, jangan pernah hilang. Bayangkan makanya kenapa anak ngajar nih, alhamdulillah ya lima saudara kita. Muncul ada gambar-gambar orang soleh. Kenapa? Melihat mereka itu rahmat Allah turun. Apa sih bentuk rahmat itu? Hati ini Allah akan buang hal-hal yang tidak baik. Memandang mereka itu. Gambar ini gambar, surah gambar. Mana nengok langsung? Enak bentuk gambar itu sudah mengingatkan kita kepada mereka. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang sampai kepada Allah. Paham? Nah, mana kita yang orang kemarin gitu, Allahumma sholli ala Muhammad. 3 ulama ini kita ziarah. Yang 3 lucunya, nangis. Yang kanan sama kiri itu yang ada di Al-Hawdi kemarin, yang ada tunjukin. Yang di tengah kemarin, di mana? Ingat tak? Kuitang. Abah yang di Cikini. Jadi kita kemarin itu ketemu yang besar itu nah gambarnya, di Umar. Ketemu yang ini. Nah, insya Allah nanti kita bakal ke sini. Kami sudah nih buka nih. Buka nih sudah. Yang ini sudah nih Abu Yang Maliki. Habib Salim sudah nih. Sudah kemarin. Habib Salim belum. Karena sudah Abu Yang Maliki di sama Habib Salim di Ma'alah Mekah. Anda Habib Soleh ini di Tanggul sudah kita ziarah 2 tahun yang lalu. Habib Abu Bakar sudah kita ziarah. Dan alhamdulillah, anak makanya lagi tolong mudah-mudahan bulan ini kalau bisa kita siapkan
Awal bulan kita ziarah Palembang. Kalau mandiri di koordinir insya Allah. Kita mulai lagi di Kubah Habib Ahmad bin Syekh. Bagaimana kita bisa keluar ke dalam juga. Kenapa ziarah ke orang soleh itu menghidupkan hati? Hati kita ini banyak mati. Mau bilangin? Berat kita untuk melakukan amal soleh itu kenapa hatinya? Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika beliau ditanya tentang kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, salah satu muridnya pernah mimpi kepada beliau, apa sih yang beliau ini menyebabkan beliau ini naik makom yang tinggi? Kata beliau, keadaan yang beliau dapat itu debutnya itu makom beliau yang tinggi di sisi Allah bukan karena sholat yang banyak, bukan karena puasanya yang banyak, bukan karena amal solehnya yang banyak. Kita tahu siapa mereka. Tidak mungkin mereka orang ini sholatnya sedikit, tidak mungkin orang ini amal solehnya sedikit, tapi atau beliau yang menyebabkan aku ini naik makam apa? Salamatu sudur, hati yang bersih, hati yang selamat. Ini buat aku amal yang banyak tapi hati kita masih tidak senang sama wong, benci sama wong, dendam sama wong, terhalang kebaikan itu. Tidak naik makom. Makanya Habib Umar ketika ditanya, kita cerita sedikit oleh podcastnya siapa? Jadi itu Habib cak mana kalau diganggu wong, kira-kira males ya? Kata Habib Umar, Habib wajah tidak perlu dibales. Sebagaimana cerita datuk beliau Imam Ali Zainal Abidin dicaci maki, habis caci maki, dia ya mungkin kita tidak seperti itu. Paling tidak jangan ada sifat dendam di dalam hati kita. Kalau itu yang berkaitan dengan diri kita, ya sudah habis lah. Ini kan proses kita belajar, paham? Walaupun mungkin proses jalannya agak berat, tapi inilah hati yang bersih, hati yang selamat. Tapi kalau berkaitan dengan agama kita, jangan kita ngomong, sudah sabar, tidak baca. Nabi itu tidak baca urusan yang kalau bersifat agama, diam. Kalau diam berarti perang, paham? Kalau ada orang kafir ngatai agama kita Islam, diam baik, siap ke kain putih baik gitu. Meninggal baik mak tik gunung. Kalau agamanya disinggung, tapi kalau pribadi yang disinggung, sabar. Nah itulah orang-orang yang subhanallah. Nah, mudah-mudahan kita keberkahan yang Allah berikan kepada kita setelah kita hadir bukan tujuan untuk yang macam-macam, tapi melainkan karena dasar cinta, dasar mahabbah kita kepada beliau. Orang yang soleh, mudah-mudahan kita tidak dilupakan oleh beliau. Bukan cuma kita deh, anak istri kita, keturunan kita, insya Allah mendapatkan keberkahan daripada Habib Umar dan orang-orang soleh yang bersama beliau, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tiap tahun bisa ziarah kita. Masyaallah hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan sunnah-sunnah ketika sholat. Terakhir kemarin kita sudah membahas tentang sunnah untuk membaca doa iftitah dan ta'awudz. Kemarin sudah kita bahas doa iftitah dan ta'awudz. Ta'awudz apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika sebelum memulai membaca surah Fatihah. Dibaca nih. Yang dikuatkan itu terutama di rakaat pertama diusahakan untuk tidak ditinggalkan. Kemudian ma'asyiral hadirin, termasuk sunnah-sunnah syarat-syaratnya untuk mendapatkan kesunahan sudah kita bahas. Nah itu sunnah yang ke-6, sekarang yang ke-7. Sekarang sunnah yang ke-8 ketika di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Sunnah berikutnya yang ke-8 ayyaqifa ala ru'usil ayat. Inna al-qira'ati littiba. Sunnah yang ke-8 adalah ketika kita membaca setiap ayat di dalam surah itu per ayat disunahkan untuk dibaca. Contoh kita kalau baca Fatihah ada kadang-kadang sebagian wangi satu napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu dua napas ada satu napas. Mana dalam sholatnya? Boleh tak? Boleh. Selagi bacaan Fatihah itu tidak menghilangkan hurufnya. Ada ini kadang-kadang cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Cepat tapi ada bagian huruf dari Fatihah itu hilang, maka tidak boleh, tidak sah. Ada aturan.
Nah, ketika disambung ayat itu langsung dalam satu napas atau dua napas, maka tidak mendapatkan kesunahan. Sunnah itu per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus per ayat. Baik itu suratul Fatihah yang kita baca ataupun surah setelah Fatihah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Paham? Setiap surah baik itu Fatihah ataupun ayat setelahnya yang kita baca disunnahkan untuk kita baca per ayat. Walaupun dia tadi tidak menjadikan sholat itu batal, tapi tidak mendapatkan kesunahan. Paham sampai sini? Jadi hendaklah orang yang membaca di dalam surah itu hendak berhenti di setiap ayat. Itu sunnah yang ke-8. Sunnah yang ke-9, at-ta'mim, ayyaqulu amin. Wa ma'naha Allahumma stajib. Sunnah yang ke-9, hendaklah kita mengucapkan amin. Amin setelah Fatihah. Apa sih makna amin itu? Allahumma stajib. Wahai Allah, kabulkan. Wahai Allah, apa artinya? Kabulkan. Nah ini disunahkan bagi kita, baik itu sholat sendirian ataupun berjamaah, untuk mengucapkan amin setelah Fatihah. Kenapa amin setelah Fatihah itu? Karena di dalam Fatihah itu ada doa. Kapan mulai doa di dalam Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan, minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas, minta hidayah, petunjuk. Apa? Jalan yang lurus. Apa sih jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yakni jalan lurus itu adalah jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa mereka itu? Dalam surat kalau tidak salah Al-Maidah. An'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Yakni siapa jalan orang-orang yang Allah beri nikmat? Yakni di antara mereka adalah an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin, daripada para nabi. Anda was-siddiqin, orang-orang yang jujur. Wasyuhada, siapa? Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang soleh. Yakni jalan mereka yang kita harapkan. Jalan yang lurus itu jalan yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Ya tadi, para nabi, Anda orang-orang yang jujur, syuhada, dan orang-orang soleh. Itu yang kita minta sama Allah. Siratal, bukan jalan orang-orang yang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang kau berkahi, dan jalan orang-orang yang sesat. Siapa mereka itu? Yahudi dan Nasrani. Itu tafsiran ayat. Ini orang Yahudi dan Nasrani. Makanya jawabannya apa? Amin. Allahumma stajib artinya. Wa yusannu. Nah, dalam salat berjamaah, perhatikan di sini. Wa yusannu lil ma'mum muwafaqatul imam fi jahri biha. Disunahkan bagi makmum untuk bersamaan dengan imam ketika salat yang dijaharkan, salat yang dikeraskan suaranya, subuh, maghrib, isya, ataupun salat Jumat, ataupun salat sunnah yang lain. Nanti ada salat-salat yang dijaharkan. Nah, dalam hal ini ma'asyiral hadirin, bagi imam, ini sudah pernah kita bahas, tapi ana ulangi, hendaklah kita sebagai makmum itu bersamaan dengan imam di dalam membacakan, dalam mengucapkan amin. Kenapa? Ada di sini dalam hadis disebutkan, dalam sebuah hadis disebutkan, idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin, faqalu amin, maka ucapkan amin. Yakni imam dan makmum itu secara bersamaan. Makanya Anda sudah pernah sampaikan kan, dengan adanya jeda waktu sunnah untuk bagi kita menunggu, dan kemarin sudah kita jelaskan kan, ada 6 tempat untuk kita diam. Yakni diantaranya ketika Fatihah dan amin, waladdallin, diam, jeda, subhanallah. Makanya makmum membaca Rabbil walidayya. Untuk apa? Untuk mengambil waktu, paling tidak imam juga bisa narik nafas. Di samping kesunahan tadi, maka ketika mengucapkan amin bersamaan, amin. Ini disebutkan fa innahu man wafaqa qawluhu
Anda qala al-malaika ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi. Subhanallah. Barang siapa yang tadi berucap amin bersamaan imam, dan di situ juga malaikat bersamaan mengucapkan amin, apa dikatakan? Anda di situ dikatakan ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi, dihapuskan dosa-dosanya yang lalu. Sallallahu alaihi Nabi. Kan main sholat nih banyak tempat untuk dihapuskan dosa, asal kita tahu. Jadi dengan ucapan amin baik, di situ kita amin bersama makmum kalau kita jadi imam atau sebaliknya, dan di saat itu juga malaikat juga amin bersama kita. Sehingga apa yang kita dapatkan ampunan dari Allah. Anda dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyarakat hadirin, dikatakan oleh ulama, ini di antara salah satu tempat yang kita boleh bersamaan dengan imam melakukan satu perbuatan, ucapan terutama. Karena kan kalau dalam sholat itu tidak boleh bersamaan dengan imam, hukumnya bisa makruh. Mendahului imam bisa batal, lambat dari imam juga bisa batal. Nah di sini kita bersamaan dengan imam dalam ucapan apa? Amin. Yang lain kan tidak boleh bersamaan sama imam. Tapi dalam hal ini adalah salah satu tempat di mana makmum boleh bersamaan dengan imam. Apa itu ucapannya? Amin. Paham di sini? Jadi usahakan untuk kita bisa mengamalkan itu. Itu sunnah yang ke-9, takmin. Takmin. Amin. Kemudian sunnah yang ke-10. Sunnah yang ke-10. Qira'atu syai'in minal Qur'an ba'dal Fatihah. Membaca surah. Membaca salah satu surah di dalam Al-Qur'an setelah Fatihah. Baik dia sebagai imam, lil imam wal munfarid. Dia sebagai imam ataupun dia sebagai makmum, disunahkan, jangan ditinggalkan. Baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, baik itu sholatnya berjamaah ataupun sholat sendirian, disunahkan untuk membaca surah yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa yusannu kadzalika lil ma'mum idza lam yasma'u imamah. Disunahkan bagi makmum kalau dalam sholat berjamaah, kalau dia tidak mendengar suara imam dalam sholat berjamaah nih. Makmum tidak mendengar suara imam, maka makmum juga disunahkan untuk membaca surah. Kan dalam sholat berjamaah yang disunahkan membaca surah itu kan hanya imam dalam sholat berjamaah. Namun ada saatnya makmum juga disunahkan untuk membaca. Kapan? Ketika makmum tidak mendengar suara imam, jaraknya jauh atau speakernya mati. Kalau makmum diam, syaitan masuk, pikiran kita kemana-mana. Maka disunahkan kita membaca surah agar kita bisa tetap hadir dalam hati kita. Baca surah. Jadi kalau makmum tidak mendengar suara imam, maka makmum disunahkan untuk membaca surah. Walaupun kita tidak panjang-panjang, paling tidak jangan ada yang kita tinggalkan. Anda sudah pernah sampaikan, Anda apalnya kuliah baik. Tidak apa-apa. Belum ada apal surah-surah yang lain atau surah yang paling pendek, Inna a'tayna sama wal asri. Yang paling pendek apa? Inna a'tayna 3 ayat. Inna a'tayna kal kautsar wasalli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Kenapa? Pahalanya besar. Satu huruf di dalam sholat itu kita baca, satu huruf itu 100 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf itu? 18 huruf kali ke 100 berapa? 1800 kebaikan kita dapat di dalam sholat itu. Inna a'tayna hitung ada berapa? Mungkin bisa 10 huruf, 3 ayat, bisa jadi 30 huruf, 300 kebaikan kita dapat. Sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa nikmat yang Allah ini untuk kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap apa yang kita lakukan dalam sholat, baik itu gerakan ataupun ucapan, tidak akan ada nilainya sia-sia kecuali pahala. Siapa yang ngajari? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita disunahkan. Nah, nanti yang akan bagikan ini bentar lagi. Kemudian wa afdalu salatu ayatin fakthir. Paling sedikit 3 ayat atau lebih. Paling sedikit 3 ayat atau lebih. Wa suratun kamilatun afdalu min ba'dil tawilatin walau kana al-ba'd atwala min as-surati littiba'. Nah, perhatikan di sini. Surah yang sempurna, satu surah, itu lebih afdal dari sebagian ayat yang kita ambil dalam surah yang panjang. Walaupun
Walau kana ba'dul atwal, atau walaupun surah yang kita ambil, ayat yang kita ambil daripada surah tadi itu panjang kita baca, itu tetap lebih afdal surah yang sempurna dari contoh biar tak bingung. Kita tahu Qul itu berapa ayat? 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sempurna surahnya. Selesai sampai. Makna sempurna itu selesai satu surah. Ada orang yang sholat baca ngambil bagian surat Al-Baqarah. Dia baca 10 ayat. Kan surat Al-Baqarah itu berapa surah? 283. Kan banyak. Ambil lagi 10 ayat. Ya, 286 ayat. Dibacanya 10 ayat. Kan lebih panjang daripada Al-Ikhlas tadi. Mana yang lebih afdal? Al-Ikhlas tadi satu surah. Tapi kali-kalian ya belum selesai itu. Lihat di sini ada dua pendapat. Maka yang dan itu juga disampaikan oleh guru kami. Inna a'tayna misalnya. Inna a'tayna itu lebih afdal. Inna a'tayna al-kautsar wa shalli li rabbika wanhar. Nah, kalau kita nak ngambil ayat-ayat yang lain boleh. Kita nak ngambil, tapi jangan langsung dinilai. Nah, ini sambungannya. Wong yang ayat panjang tadi, berarti anak yang lebih afdal, nanti dulu. Bisa jadi dia ketika membaca surah yang panjang tadi atau ayat yang panjang tadi, dia mengkhatamkan Al-Quran di dalam sholat. Contoh, biasanya masjid agung, masjid Darul Muttaqin, kalau subuh jadi panjang kan? Kadang-kadang satu lembar. Untuk aku target 6 bulan khatam Quran. Jangan kayak kita pas sholat di Muttaqin atau di masjid agung. Lebih afdal yang Inna a'tayna daripada yang 10 ayat ini. Ingat dulu tujuan dia itu untuk apa? Mengkhatamkan Al-Quran. Jangan langsung itu, yang lebih afdal enggak. Bahkan di sini disebutkan, nah perhatikan di sini. Di sini ada dua pendapat ulama. Kalau yang sempurna satu surah tadi lebih afdal daripada ayat yang panjang tadi, itu menurut Imam Ibnu Hajar. Beliau mengatakan bahwa satu surah itu lebih afdal daripada sebagian ayat walaupun panjang. Tapi menurut Imam Romli tetap yang ayat yang panjang lebih afdal. Maksudnya boleh kalau dipakai dulu. Kalau yang kita pengen pakai yang ayat panjang, boleh. Kenapa? Ada pendapat ulama itu yang paling afdal. Salah satu yang ngambil yang tadi. Kenapa? Satu huruf kali ke 100 kebaikan. Paham? Ada jawabannya? Ada. Jadi kalau nak ngambil tadi ada boleh pendapat. Boleh, intinya boleh. Inti nak ngambil yang satu surah yang sempurna tadi, atau inti untuk mengambil ayat yang panjang tadi biar dapat pahala yang lebih, itu boleh kalau ada. Paham sampai sini? Nah, kemudian ma'asyiral hadirin, itu yang sunnah yang ke-10. Jadi disunahkan untuk membaca surah setelah Fatihah. Nah, kita juga dalam sholat ingat-ingat waktunya. Kapan kita boleh manjangkan surah, kapan kita boleh mendekkan surah. Dan bagi makmum, bagi imam, perhatikan, itu juga harus lihat kondisi makmum. Ini kadang-kadang surahnya panjangnya makmum umur 70 kan. Yang belakang itu layang-layang. Makanya kenapa bagi imam disunahkan untuk noleh ke belakang, biar dia tahu siapa si makmumnya. Karena imam ini kadang di dalam sholatnya boleh dia memanjangkan, dan kadang-kadang dia tidak boleh memanjangkan. Kalau dia menjadi imam di tempat orang yang awam, tidak boleh manjang-manjangkan sholat. Tapi kalau dia menjadi imam di tempat orang-orang yang paham, contoh di pondok misalkan, atau di tempat orang-orang yang memang di situ paham, maka boleh manjangkan sholat. Tapi kalau tidak, jangan. Habis sholat besok coret nama imam itu. Ada tak cocok jadi imam sini. Layang-layang. Itu sunnah membaca. Nah, di sini ada ketentuan sunnah di dalam membaca surah. Perhatikan, di dalam ketentuan sunnah membaca surah di sini ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita. Yang pertama, yusannu qisar mufassil fil maghrib. Disunahkan untuk membaca surah-surah yang pendek ketika salat maghrib. Ketika salat maghrib, di sini ketika salat. Qisar mufassil istilah. Istilah yang mana dikatakan adalah surah-surah yang pendek yang dibaca ketika dalam sholat. Takarannya itu dari mulai surat Ad-Duha sampai An-Nas.
doa ke bawah, surah-surah yang pendek. Jadi kalau sholat maghrib jangan panjang-panjang gini. Kenapa? Pertama, waktu maghrib itu dia pendek. Waktu maghrib itu dia pendek. Jangan panjang-panjang. Ya, itu yang pertama. Sunnah untuk membaca surah ketika sholat maghrib itu surah yang pendek. Kemudian ketentuan yang kedua, ketentuan di sini maknanya sunnah, bukan wajib. Jadi kalau ada orang sholat tidak baca surah, sah tidak sholat? Sah. Tapi dia meninggalkan sunnah. Kapan kita boleh meninggalkan sunnah itu? Ada ketentuannya. Kalau memang waktunya sudah di ujung, maka kita tidak disunnahkan untuk membaca surah. Qiraat kita tidak sunnah. Kalau kita khawatir bahwa kita sholat bakal keluar waktu, maka tidak disunnahkan itu. Kemudian wa sunnah wa yusannu tiwalul mufassir. Kemudian disunahkan untuk membaca surah-surah yang panjang, yang agak panjang, yang panjang ini. Itu diantara apa? Salat subuh dan salat zuhur. Kenapa salat subuh dan salat zuhur? Itu diantaranya memang waktunya lebih banyak. Kemudian juga memang di sini disebutkan wahya minal hujarat ilal ammah. Wah, ini panjang. Bacaan di dalam salat ini, baik itu yang pertengahan awasitul mufassir, yakni salat asar dan salat isya, semuanya itu ada di dalam juz 30. Juz 30. Jadi kalau yang hafal juz 30, maka disunnahkan untuk mengambil ayat-ayat yang ada di dalam juz amma itu. Itu anjurannya. Jadi kalau salat maghrib yang pendek, salat isya dan salat subuh dan salat zuhur yang panjang. Salat subuh, salat asar dan salat isya yang tengah-tengah. Nah, ini sambil nunggu dibagikan. Ada berapa? Yang belum? Siapa yang belum dapat ini? Ada 10. Apa yang belum? Baik. Allah. Yang sudah juga tidak apa-apa, mungkin untuk orang tuanya. Lagi bentar. Yang sudah baik apa-apa. Belakang. Sekali lagi belakang. Jangan ditutup dulu. Mana jelas dulu. Pas. Macam ada lebih. Bukan dulu, sekarang nih dia ngomong. Masih ada tidak di rumah?
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tasliman alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa sa'atil qa'imah bi sayyidina Muhammad sayyidil fadilah wa syarra wa arada tamam tabi'a bil maqama wa ta'annaka la tukhliful mi'ad. رب اغفر لنا ولوالدينا 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 وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. صلى الله عليه وسلم Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketentuan kita di dalam membaca surah setelah Fatihah, di antaranya yang pertama, kalau maghrib surahnya pendek. Kalau subuh dan zuhur surahnya panjang, agak panjang, ada panjangnya. Dan kemudian di antara salat asar dan salat isya pertengahan. Kemudian tentuan berikutnya, wa yusannu an yakuna al-qira'atu ala tartibi mushaf. Disunahkan untuk kita mengambil atau membaca daripada surah Fatihah itu, surah setelah Fatihah itu sesuai dengan tertib mushaf. Dari mulai Al-Baqarah sampai terakhir An-Nas. Untuk kita baca di rakaat pertama dan di rakaat kedua. Jadi rakaat pertama itu mushafnya yang duluan, susunan atau tertibnya tuh. Contoh antara qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas, yang mana dulu? Al-Falaq dulu, An-Nas. Qul hu sama An-Nas, yang mana dulu? Qul hu dulu. Inna a'tayna sama qul hu, siapa dulu? Inna a'tayna dulu. Jangan gitu, karena pendek dia di terakhir. Tapi juga mushafnya susunannya yang mana terlebih dahulu? Oh, inna a'tayna dulu, baru inna a'tayna di rakaat pertama, qul hu di rakaat kedua. Itu namanya tertib mushaf. Jangan kamu jauh pendek, itu yang di rakaat kedua, bukan itu ketentuannya. Tapi tertib dalam mushaf. Nah, di sini yang antum pegang itu, ini sudah disusun sesuai dengan tertib mushaf. Ini susunan daripada Imamul Haddad. Enggak. Kita baca di pucuknya itu. Ini dalam ayat Al-Qur'an, "Nas-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Semuanya Allah Subhanahu wa taala, ini salat itu bagi orang mukmin telah ditentukan waktu-waktu, yakni salat 5 waktu. Mawquta itu di antaranya salat 5 waktu. Nah, di sini disebutkan faqra'u ma yatayassara minhu wa aqimus shalah. Faqra'u ma yatayassara minhu. Bacalah, maka bacalah apa-apa yang mudah di antara ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak dituntut kita sampai nak yang yang panjang-panjangnya mudah. Dan dirikanlah sholat. Nah, di sini tabel ini itu dimulai dari atas, ada namanya hari. Kemudian rakaat maghrib, rakaat ini di bawah. Kemudian ini nama sholatnya, bacaan yang dibaca di bawahnya dalam sholat kita. Di atas itu nama sholatnya, yang di bawah adalah bacaan yang dibaca ketika kita sholat maghrib misalnya. Nah, kemudian hari, contoh sikap hari Ahad. Kita contohkan hari ini malam ini. Perpindahan hari di dalam Islam itu kapan mulai? Maghrib. Sekarang berarti hari Kamis. Berarti Kamis kita sudah masuk. Nah, ente dengar anak imam tadi apa yang anda baca yang pertama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Sama inna a'tayna. Oke, yang ada lagi. Habis kan. Ada ini. Inna a'tayna. Maghrib tadi yang anda baca. Nah, isya lagi apa? Waktuha sama alam masyarakat. Besok subuh kita ingat yang mana? Ingat subuhnya. Ingat tanggal ketiga subuh hari Kamis. Lam yakunil ladzi sama wal adiyat tidak berhal. Zuhur besok Kamis. Berarti apa zuhurnya? Ara'aital ladzi sama inna a'tayna. Asalnya wailul likulli humazati sama. Paham? Jadi kalau misalkan malam besok Jumat, ingat di hari Jumatnya. Berarti besok maghrib Jumat baca apa? Qudiyah sama Qulhu. Isya'nya agak panjang, panjang ada apa itu isya'nya? Isya malam Jumat itu yusabbihulillah ma fis sama surat Al-Jumu'ah. Sama surat Al-Munafiqun. Panjang tidak hafal. Sudah Quliyah Qulhu. Balik itu tadi. Baliknya Quliyah
Yang penting jangan tidak dibahas. Nah, ana syaratkan masing-masing kamu yang sudah dapat ini dibingkai, bingkai di rumah masing-masing, taruh di tempat sholat. Enggak, bingkainya 30.000 masuk surga insya Allah. Nah, di sini ada tulisan lagi yang terakhir di bawah ini. Enggak, amalkan ini, anak tahadus minimah, anak hafal. Enggak. Jadi kalau kita sudah hafal ini, nanti habis Fatihah tak bingung. Dia enak dibaca. Tidak menyalahkan ampun antum baca inna atau kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, tidak salah. Tapi kalau dengan inti dapat kelebihan yang lebih lagi, hafalkan. Lama-lama hafal. Ini surah-surah yang pendek kalau tidak sulit untuk kita hafal. Nah, di sini di sini disebutkan jadwal di atas paling bawah nih, tulisan Melayu deh. Jadwal di atas ini beberapa surah yang sunnah dibaca dalam sholat 5 waktu setelah membaca Fatihah pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Yang demikian itu setengahnya wirid Nabi SAW yang diamalkan oleh Al-Habib Al-Butub Al-Qawsyah Al-Rishad Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jadi yang kita baca adalah sunnah yang sering dibaca oleh, setengahnya dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Jadi mulai besok-besok dengan kamu tempel di dinding, kamu tahu maghrib ini baca ini, isya baca ini, subuh paling tidak ada motivasi untuk nambah hafalan. Paling tidak ada motivasi untuk nambah hafalan. Kemudian yang terakhir, jadi ketentuan yang terakhir adalah yusannu ityanu bil warad wa huwa afdal mutlaqan kasujud wal insan fi subhil Jumat. Disunnahkan untuk membaca surah yang telah dianjurkan di dalam hadis, dalam riwayat, yakni dan ini mutlak. Contoh ketika salat subuh Jumat. Salat subuh Jumat apa itu? Ayat sajadah. Itu sunnah itu, ayat sajadah. Di situ ada. Sama rakaat keduanya Al-Insan. Nah, subuh Jumat itu dianjurkan kita untuk membaca surah sajadah. Dan ingat, afdal salat subuh itu adalah hari Jumat yang paling afdal. Salat subuh yang paling afdal berjamaah adalah di hari Jumat. Jangan tinggal ini. Bukan berarti yang lain boleh tinggal. Ini lebih tekan ke salat subuh di hari Jumat itu paling afdalnya salat subuh di antara salat subuh di hari-hari yang lain, yakni berjamaah dan usahakan dilakukan di masjid. Allahu a'lam. Adilah. Nah, di sini ada tambahan, tambahan sedikit. Sunnah yang sunnah yang ke-10 kan. Kita selesaikan surah ini. Nah, di dalam sunnah yang berikutnya tambahan sedikit. Ketika kita membaca ayat di dalam ayat salat atau surah di dalam salat, ketika kita dapatkan ayat-ayat itu ada yang berupa ayat rahmat atau berupa adab, ada beberapa kalimat yang di situ kita dianjurkan untuk kita ucapkan. Di sini disebutkan soal rahmah mindal ayat rahmah. Disunahkan kita meminta kepada Allah rahmat ketika dibacakan ayat-ayat rahmat. Wal isti'adatul inda ayatil adab, dan kita meminta perlindungan ketika dibacakan ayat-ayat adab. Makanya kembali di sini pemahaman kita terhadap apa yang kita baca atau apa yang kita dengar. Kalau yang kita baca berarti kita baca dewek. Yang kita dengar ketika imam membacanya. Misal contoh imam baca al-qari'atul al-qari'ah. Berarti ini apa? Berupa adab. Berupa gambaran tentang cerita neraka, cerita hari kiamat. Jadi ketika kita dengar ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang hari kiamat, manusia dan gunung hancur dan lain sebagainya. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Tahukah kalian apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang
menyala-nyala. Maka di situ kita kan tahu ini ayat berupa ayat yang ada. Boleh bagi kita untuk mengucapkan kalimat nas'alullah wal afiyah. Kami berlindung daripada atau na'udzubillah min dzalik, nas'alullah wal afiyah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Boleh kita di situ untuk apa? Berucap lisan kita. Ya, paham di sini. Atau di dalam ayat yang surah yang dibaca ketika hari Jumat. Ingat, ini kadang-kadang masih ada. Surah Al-A'la, Sabbih Isma. Suhufi Ibrahim Musa. Masih ada tak kadang ucap alaihi salam. Kadang masih ada. Kadang terdengar gitu. Orang sebelah kita ingat itu tidak disunahkan. Paham? Tidak disunahkan. Nah, yang disunahkan itu surah yang kedua. Ini pun surah yang berupa apa namanya di sini disebutkan bisa jadi itu berupa rahmat, ada berupa juga apa namanya cerita tentang hisabnya manusia, apa namanya di ujungnya itu kan itu surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah, ujungnya thumma inna alaina hisabahum thumma inna apa astagfirullahaladzim. Coba ujungnya apa sih? Gila. Ayo, pokoknya dalam mana lagi melok lupa. Surat ini Al-Ghasyiyah. Ujungnya. Ada kitab lagi. Thumma inna alaina iyabahum thumma inna alaina. Nah, di situ kita dianjurkan untuk minta sama Allah. Allahumma adkhilna jannata bighairi hisab. Tentang bagaimana manusia itu nanti kemudian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah agar apa? Allah memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab. Ada orang berdoa, Allahumma hisaban yasira. Nah, kita dengar dari guru kita Habib Aris, beliau dengar dari Habib Zain, bahwasanya kata Habib Zain kalau hisab yang ringan itu berarti masih dihisab itu. Paham? Masih dihisab. Nah, hisabnya Allah itu berat. Nah, masuk surga dihisab dulu, berarti mampir dulu, ada kemungkinan. Kita nih pengen kalau baca jangan mampir lagi, langsung masuk surga. Amin ya Allah. Mudkhilna jannata bighairi hisab. Dan ayat-ayat yang lain yang kalau kita dengar di situ berupa adab, bisa kita Allahumma inna min adabik atau Allahumma ajirna min adabik. Nah, kembali kepada kita, paham tak apa yang kita baca atau yang kita dengar di dalam bacaan surah setelah Fatihah, disunahkan gitu. Kalau yang alaihi salam tadi tidak disunahkan. Tidak. Saya qulu atau dalam surat At-Tin wa Tini wa Zaitun. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tidakkah Allah itu adalah sebaik-baik hakim yang bijaksana, sebaik-baiknya hakim Allah itu, sebaik-baiknya zat yang maha memutuskan. Maka kita boleh menjawab apa? Bala wa ana dzalika minasyahidin. Benar, dan aku menjadi saksi atas apa yang aku dengar. Bala wa ana dzalika minasyahidin. Benar, dan aku yang atas demikian itu menjadi saksi. Paham sampai sini? Insyaallah. Jadi banyak faedah yang kita bakal dapat kalau kita belajar hal-hal yang tidak kita ketahui. Nah, saat ini kita ketahui, niatkanlah untuk mengamalkan. Terutama jangan pernah tinggal membaca surah setelah Fatihah. Nah, kemudian setiap ayat atau surah yang kita baca jangan terkaca-kaca, tapi bacalah per ayat. Bacalah per ayat, sehingga kita benar-benar memaknai di dalam sholat tersebut. Allahu a'lam. Ada yang nak ditanya? Ya, ya. Ya, itu dulu. Yang anak jengok di situ, pada sini. Silakan. Waalaikumsalam. Kami anaknya, jadi waktu ini anak punya kawan, beliau itu pernah mau dari dalam waktu itu. Jadi setiap beliau sholat itu sering baca surat, dalam Al-Quran. Itu apakah ada sunnahnya atau ketentuannya itu? Terus contoh surahnya pun misalnya. Jadi kita baca 30.
Oh iya, betul. Itu digabungnya dua Ada di sini. nggak tahu, setiap sholat itu terus lagi digabung. Kami ada yang sholat beliau apa? Tidak apa-apa, kalau sesuatu yang baik itu untuk kita tanyakan boleh-boleh baik. Ada. Kalau kita lihat ketentuan yang ada di situ, yang kita pegang itu, ketika kita membaca Qul a'udzu birabbil falaq, langsung baik Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kayak tulisan di situ tambahan, walaupun ada sebagian untuk menambahkan, karena ada apa namanya di rakaat pertama tuh ada yang menambahkan Qul huwallahu ahad di rakaat pertama. Qul huwallahu ahad selesai baru Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, baru nanti di rakaat kedua Qul a'udzu birabbin nas. Ada arti masalah. Intinya ya, ada juga. Ada. Itu biasanya memang ada sebagian yang memang Allah belum paham, dalam artian tidak juga dilarang, tapi biasanya memang ketika dia membaca itu ketika di ayat pertama rakaat pertama Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian di ayat di rakaat kedua Qul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau kita bingung, kalau memang Habib Abdullah nak nambah bisa baik. Biar kita tidak bingung apa yang sudah kita bingung, yang di buku yang di kertas itu pakai yang itu baik. Biar tidak kita bingung. Nak nambah juga boleh tak? Boleh. Hendak taranan cari sumbernya dulu. Yang lain apa yang nak ditanya? Ayo, ada yang tanya yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sebaiknya ketika imam membaca surat tapi lupa, apakah dia langsung ini ruku atau diganti dengan surah yang pendek? Kalau dia baca surah yang panjang lupa. Yang sebenarnya yang di belakang tuh apa? Di belakang imam dulu kan. Ya, di belakang dibantu ya. Allah alam kalau yang tadi intinya boleh dibaca, tidak ada masalah. Kalau dalil khususnya Allah alam. Apa sih yang gabungkan itu Allah alam. Intinya boleh dia membaca itu, tapi sebagaimana yang Anda bilang tadi, atau yang sudah jingung itu baca yang itu baik. Tapi kalau dia mendapatkan orang membaca membaca dua surah dalam satu rakaat, tidak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Tidak ada masalah. Nah, kemudian menanggapi orang kalau di dalam pembaca surah lupa ayat yang dia baca. Surah tadi dalam ayat pertengahan dia lupa. Maka kalau ada makmum di belakang, makanya makmum itu yang di belakang itu orang yang memang bisa nyimak bacaan imam. Kalau dia misalkan imam tadi orang yang hafiz Quran, maka yang di belakang imam pun paling tidak hafiz Quran. Kalaupun tidak, boleh bagi dia memegang Al-Quran untuk mengikuti bacaan imam. Karena imam tadi kan tidak sempurna manusia, ada saatnya dia lupa. Diulang dua kali tidak ingat, baru yang di belakang lanjutkan. Anda tunggu dulu, jangan langsung nyambung. Bisa jadi ketika dia ulang di awal atau ulang beberapa ayat di belakangnya, bisa ingat lagi. Tapi kalau tidak, maka makmum yang di belakang itu melanjutkan bacaannya. Apa yang terputus tadi. Ternyata imam tadi tidak baca juga, maka boleh dia mengambil surah yang pendek atau dia langsung sujud. Tergantung nanti baca surah yang dia baca surah apa. Lalu dia seandainya tidak sempat dia untuk lanjutkan daripada bacaannya, Anda sudah langsung sujud deh. Langsung rukuk deh. Tapi kalau tidak, maka dia boleh berhenti dengan ayat yang lebih pendek. Namun tadi kalau di rakaat pertama dia sampai ayatnya apa, rakaat keduanya tentu susunan yang tadi kita bilang, mushafnya harus di bawahnya. Kalau ayat sejadah misalkan lupa, sudah ada ketemu ayat sejadahnya, berarti apa? Rukuk, jangan di sejadah,
Karena tidak sampai habis. Makanya baik imam ataupun makmum paling tidak sudah menyiapkan dirinya kalau dia suatu saat ada yang lupa dan lain sebagainya. Quran itu sudah di sini. Nah, anak tuh kalau misalkan lagi misalnya ya khawatir takut lupa, Quran tuh sudah di sini, paling tidak HP ini nah, taruh di sini, sehingga pada saat sholat nggak geser itu lanjutkan di sini. Kalau kita membaca surah-surah yang panjang, paling tidak siapkan di kantong kita ini Al-Quran ataupun HP tadi, sehingga kalau lupa bisa langsung nih. Kenapa? Sekarang ini banyak juga orang yang nggak ngerti dengan Al-Quran, banyak ada hafal. Jadi kalau makmum lupa, imam banyak diam sekarang. Nak lanjutkan, ada hafal juga. Kalau dulu kan tidak, yang di belakang imam tuh, yang dibaca imam dia hafal juga. Sehingga kalau imam lupa, yang di belakang dia mana? Bukan yang kanan kiri, yang di belakang imam. Ini kadang-kadang kanan kiri ya, di ujung lanjut ke Anda. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Lupa imam. Mesti yang belakang ini. Nah, yang belakang tidak hafal. Maka kalau kira-kira bakal ini dari empat lain dulu. Nah, ternyata ada yang dari sana ngingeti, karena yang dapat dia sudah. Di belakang enggak nginget imam. Nah, dari sana yang ngingeti, wala sawfa yu'tika rabbuka, udah tinggal lanjutkan baik. Karena itu kan. Allahu a'lam. Nah, ini dulu. Ayo cepat. Andi. Anak yang milih. Ayo. Misal, seandainya Terus imam itu misal di surat mengulang bacaan. kata tadi kan ada baiknya membaca ayat satu persatu kan. Tetapi ada misalnya di Al-Qadar yang terakhir ingkuli amin salam disambung yang ayat keempat ke 5 baru langsung ke 5. Contohnya apa? Min amrin salamun ya hatta. Oh, itu beda itu. Tetap nanti jengok. Itu tuh dalam ketentuan bacaan itu. Ada yang memang disambung harus sunnahnya. Kan ada kan di situ asal. Ada yang memang tidak boleh, itu ketentuan. Paling tidak kita tahu. Kalau memang itu per ayat, ya sudah per ayat. Kalau memang itu harus disambung sunnahnya, boleh sambung. Yang penting ente tahu enggak di situ memang ada sambungan apa tidak. Ente tahu nih, ternyata di surat ini disunahkan untuk kita lanjutkan misalnya, tidak boleh stop di situ. Berarti apa? Lanjut. Kayak namanya itu kan. Tapi ini kan secara umum kita bicara. Secara umum kalau ente tahu itu ada 4 ayat, berarti ya per ayat. Ternyata di antara 4 ayat itu disuruh nyambung. Contoh inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi syahr. Nazzalul malaikatu war-ruhu biha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Karena kalau napasnya tidak sampai. Nak nyambung lagi. Kalau dia nak nyambung apa tadi? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta, kan mesti nyambungnya itu dalam kan. Nah, tadi ada yang nak nyambung sampai apa? Salamun hiya hatta, dapat masih dia per ayat tadi. Paham? Intinya kalau inti sudah tahu ya intinya nggak nih. Ya berarti kan batasnya ini kan anak kita bicara kalau itu memang wasol, tidak boleh berhenti nyambung. Tidak boleh berhenti. Ayo misalkan dia tidak boleh berhenti berarti nyambung baik. Atau di situ wasol lebih baik itu nyambung daripada diam. Itu diantara ketentuan ilmu tajwidnya di situ. Tapi kalau inti tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, karena di situ mungkin di situ tandanya lah. Inti lanjut, maka uang kebanyakan apa? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Kenapa di situ lebih baik nyambung daripada stop di min kulli amrin? Disambungnya min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta, ayat kelimanya kan di situ. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wallahu a'lam.
Ya, ada waktunya di situ. Antara sholat kodok sama sholat sunnah, Pak. Yang mana yang mesti didahului, Pak? Misalnya ada kan dia tuh tahu lah ya, kita yang masuk karena banyak sholat tinggal misalnya. Nah, tapi dia teman-teman sunnah, kodok dan nanti itu lah. Ada yang merasa ya sholat sunnah bisa kodok lah, ada kan itu kan. Mana afdalnya, Pak? Kalau yang masih banyak utangnya dan dia jarang bayarnya, maka afdal dia lebih banyak sholat qadha. Tapi kalau dia rutin bayar qadha, rutin tiap hari dia qadha, maka boleh dia sholat sunnah. Ini kadang-kadang utang masih banyak qadha, Anda, tapi tidak dia goyuri untuk dia bayar qadha itu lebih wajib daripada sunnahnya. Maka jangan. Tapi kalau dia qadha yang dia rutinitas terus setiap hari dia qadha. Qadha itu kan boleh setiap waktu, habis sholat kita qadha, habis sholat adaan qadhaan, atau kita gabung dalam satu waktu, malam atau di siang hari. Nanti ada pembahasan di sini. Maka apa namanya itu dia sholat sunnah tidak masalah. Ya. Kenapa? Qadha itu wajib. Tentang sholat itu wajib. Maaf nih, anak nasihat buat diri anak dulu. Sama seperti kita dalam kondisi ekonomi, banyak utang, nak banyak sedekah, wajib bayar utang dulu. Paham tak? Namun utang ada gitu, nak banyak-banyak sedekah, pengen dijenguk wong ahli sedekah, tapi utang tak dibayar. Ini nasihat buat kita. Semua kita punya utang. Paling tidak utang sholat. Kalau nanti utang duit, utang sholatnya sudah bayar wajib dulu baru sunnah. Tapi kalau dia sudah bayar utang terus rutin, nak sedekah boleh ya. Tidak nyakiti wong yang utangnya dia. Ikrama itu mudah-mudahan Allah nasib tanggal itu insyaallah. Yang lain? Ya, oke. Ini Bes, kalau lupa gerakan sholat itu kami apa nama rakaat? Lupa gerakan. Tergantung, kalau yang lupa rakaat nambah rakaat. Kalau lupa gerakan apa contohnya misalnya? Lupa ruku misalnya. Lupa ruku. Bisa. Ya, bisa jadi ada orang yang langsung sujud. Itu tidak suatu hal yang mustahil. Makanya ada di dalam pembahasan fikih itu ada keadaan manusia, keadaan seseorang itu mendahului rukun yang sebelumnya, yang setelahnya. Mestinya kan dia rukuk dulu, karena sholatnya banyak pikiran, sujud dulu. Ada aja, ketika dia sandar di rakaat kedua, nah aku tadi belum rukuk, maka rakaat pertama tidak dihitung, tinggal dia nambah satu rakaat. Ada orang sholat banyak pikiran, sholat mikir utang dulu deh. Lupa Fatihah. Ada Fatihah itu rukun bukan? Nah, rukun tadi rukun bukan? Baru ingat rakaat dulu. Nah, Fatihah tadi tidak ada ngomong mulutnya, ini dalam hati. Ya Allah, Fatihah tadi lupa rakaat pertama. Mana itu enggak rakaat tadi? Jadi itu tinggal dinambah rakaat. Ada itu kemungkinan itu ada. Kalau itu yang berkaitan dengan yang wajib di dalam sholat rukun. Tapi kalau dia misal contoh lupa gerakan sholat tahiyat awal, yang kemarin sudah kita singgung, tahiyat awal itu sunnah apa wajib? Sunnah. Itu pun sujud sahwi. Nanti ada pembahasan khusus sujud sahwi. Sujud sahwi itu ada 4 sebab nanti sebab orang sujud sahwi itu. Pertama sebab meninggalkan yang sunnah tadi, atau melakukan kesalahan di dalam sholat, atau melakukan hal-hal yang meninggalkan yang wajib. Nanti ada pembahasan khusus. Intinya ketika kita tahu walaupun itu tidak membatalkan sholat, dia nambah rakaat atau mengurangi rakaat atau melakukan gerakan-gerakan yang di luar daripada ketentuan sholat, maka sebelum salam dia disunahkan sujud sahwi. Dia lupa sujud sahwinya, dia lupa rakaat tadi, lupa sujud sahwi pula, salah sholatnya, tetap sah sholatnya. Kenapa? Sujud sahwi itu sunnah. Atau ada orang ingatnya di luar sholat, ada ulama mengatakan boleh kalau seandainya dia sujud sahwi lupa ketika dalam sholat, kan sunnahnya dalam sholat sebelum salam. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat nih belum sujud sahwi, boleh tak sujud sahwi? Boleh. Tapi hati-hati, kalau seandainya di saat sujud sahwi kentut dia, maka sholatnya batal, ulang dari awal. Dia kan sudah salah. Ya ketika ente mengulangi sujud sahwi, ente beranggapan masih bahwa ente masih di dalam sholat. Baru ingat tadi belum sujud sahwi. Kan boleh kita melakukan sholat gerak contoh lagi misal. Kiki misalkan sholat, Anda
Sama ada dua orang sholat. Ketika setelah kita nih tahu kita masbuk, ternyata kita nih tadi lupa kurang 1 rakaat mestinya kan. Setelah imam salam mestinya kan kita nambah 1 rakaat. Ternyata lupa, ada kawan sebelah tahu kau tadi itu kurang 1 rakaat. Maka di saat kita itu ingat, maka tetap langsung tegak. Kalau tahu lama tidak melebihi lamanya waktu tadi, waktu kita diam itu 1 rakaat sholat. Berarti berapa menit itu? 1 menit, 1 rakaat itu berapa menit? Lebih kurang 1,5 sampai 2 menit. Baru diingatkan kita, ente tadi itu. Atau kita nih yang sebelah dia tadi, kita kan dari awal sudah muwafaqah, lengkap. Kita tahu kawan sebelah ini kurang 1 rakaat, melok dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Melok dia, tegur langsung. Ente kurang 1 rakaat, langsung tegak. Oh iya sudahlah, ulang dari awal. Nah, ada usah ulang dari awal. Langsung tegak, baik. Bisa tidak itu terjadi? Bisa terjadi. Kalau tadi karena waktu sholat mikirin, Hah? No. Misal imam lupa 1 rakaat sampailah doa sudah makmum nggak ganti yang ngingeti kan sampailah doa selesai. Setelah selesai makmum ini baru ngingeti. Makmum yang mana tuh? Tidak semua makmum itu biasanya. Makmum yang yakin baik. Iya. Nah, ketika imam tadi, jadi gini, makmum itu tidak wajib untuk mengetahui kesalahan batalnya imam. Nah, kalau seandainya imam tadi cuma dia sadar dirinya, aku tadi kurang rakaat atau melakukan kesalahan atau aku tadi lupa wudu, selesai sholat, maka dia tidak perlu menunjuk ke makmum. Aku tadi belum wudu, kamu ke sholat ulang lagi deh sama aku, tidak perlu. Bagi makmum itu tidak wajib untuk mengetahui kesalahan imam. Maksudnya apa? Imam batal ataupun apa, selagi makmum nggak tahu, makmum itu sah. Kecuali ada makmum salah satu tadi yang tahu. Misal contoh, imam tadi ada kurang rakaat, ada sikap makmum yang meyakini imam tadi rakaat, maka makmum itu yang sama imam yang ulang sholat. Apakah harus makmum yang lain? Tidak juga. Karena makmum yang lain bisa meyakini bahwa kami tadi pas sama imam. Paham? Memang harus ulang gitu. Ya kalau dia yakin. Kan contoh, kami pernah kejadian itu. Cuman rata-rata mereka tuh tahu gitu. Cuman nggak enak. Kakak, mana boleh. Kalau dia ketidaktahuan itu yakin bahwa imam itu kurang 1 rakaat atau apa harus disampaikan. Tapi bagi yang yakin baik. Makanya itu pernah terjadi kami sholat sama guru kita. Kalau satu guru kita sholat isya, kurang 1 rakaat. Ternyata di dalam sholat itu termasuk imam dewe ketika 1 rakaat ada sebagian ngomong kurang, itu terpecah dua. Ada yang meyakini pertama bahwasanya sama dengan imam yakin bahwa sudah 4 rakaat, ada sebagian meyakini apa? Imam kurang 1 rakaat, maka diputuskan yang yakin kurang lanjutkan sholatnya, ulangi maksudnya tadi. Sebatas wirid tadi, kan habis masanya untuk dapat langsung 1 rakaat. Maka apa yang terjadi? Yang yakin bahwa imam tadi kurang 1 rakaat, ulangi sholatnya. Kan simpel, tidak nak bertegangan. Oh imam ini kadang-kadang orang atau imam lolo ulang dari awal, karena waktunya sudah panjang, lebih 1 rakaat tadi. Jadi kita tidak bisa maksudkan imam harus sama dengan kita, sama seperti ulang lagi. Imam yang lebih rakaat, nah ditegur, bukan ditegur, nah diingatkan dengan kalimat subhanallah. Imam tidak langsung duduk, sempurna sholatnya, dia rukuk, tidak. Maka bagi kita makmum kan nunggu, atau kita boleh pisah. Maka makmum tidak ngomong, oh imam ini diingatkan masih tidak duduk. Karena tahu itu lebih, mana baca itu bisa jadi imam tadi yakin bahwa dia masih kurang 1 rakaat. Lah kita tadi yakin sudah pas. Jadi tidak bisa gitu. Masing-masing itu punya keyakinan masing-masing. Makanya kadang-kadang adanya di dalam sunnah itu imam untuk mana imam tadi. Oh imam kalau seandainya kurang atau lebih, aku tidak yang kurang. Kamu cak kita sholat ragu kurang aku lebih. Tidak yang kurang, tinggal sudut sahbi baik. Jadi kalau antara kurang sama lebih dalam rakaat, tidak yang mana? Tidak yang kurang. Banyak sering kan yang sholat ini itulah tadi sholat yang banyak utang sholat maksudnya. Utang sholat. Allahu jadi jangan kita maksud ke diri kita bahwa imam itu harus sama dengan kita. Itu
Tapi kalau imam tadi, oh ya makasih sudah tahu. Kau lagi palangan, ente waktu sholat sama imam, ente nyingok imam tadi anak sholat misal, ente nyingok bahwa anak kena tak cicak sholat. Maka yang tidak perlu nak ngomong sama orang lain, imam tadi ada tak cicak di kakinya, tak perlu. Cukup ente yang tahu sama imam tadi cicaknya. Atau imam tadi sholat dari rumah sudah wudu, tak harim jari akhir nyenggol harim, kan batal. Tak sadar imam ini tadi kelakang, ada datang ke masjid, padahal kan batal wudu. Jadi imam di sholat, Allah Akbar. Setelah sampai di rumah, dia ingat di rumahnya. Yang misalnya tadi mbak udah lagi tak? Tidak, nah kan aku senggol. Ya Allah, aku tadi jadi imam. Mak mana sholat makmum sah? Jangan dia mengulang lagi balik ke masjid. Aku tadi batal. Tidak sampai itu yang diperhukum berai. Jadi bagi makmum tidak wajib mengetahui kesalahan imam atau imam Allahu a'lam. Makmum tahu kesalahan imam. Kau makmum tadi deh, tidak perlu dia nak mengumumkan yang tadi. Nak diumumkan kalau misalkan ada. Bismillah.